बांसुरी हमें जरा इतना तो बताओ, अपने जीवन में कौन सी ऐसी साधनाएं बना रखी ताकि आज तुझे भगवान के अधरस पान करने का सौभाग्य मिल गया है। हम भी ऐसी साधना बना ले, हम भी ऐसा व्रत रख ले ताकि हमें भी ऐसा आनंद मिल जाए जो आनंद आज तुझे मिल रहा है। बता तो सही जरा, तीनों लोगों का स्वामी तेरे अधीन हो गया है, एक पल भर के लिए भी अपनों से विलग नहीं किया है कभी। हमें जरा बताओ कौन सी साधनाएं बना रखी। वेणु कहे छे गोपीओ, भगवानना अधરની અધિકારીણી બનવું એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી। જીવનમાં કેટલી વેદનાઓ સહન કરવી પડે। અમારી જાતે વૃક્ષની જાત છે, એને કોઈ ટુકડાઓ કરે, અમારા શરીરના ટુકડાઓ થતા હોય, કેટલી વેદના થતી હોય। અને ટુકડાઓ કર્યા પછી શાંતિ નથી થતી। કોઈ આવીને લોખંડના સળિયા ધગાવીને અમારા હૃદયમાં ભૂકે, અમારા હૃદયને પોલું બનાવે છે। જરા સોચો, હૃદયને પોલું બનાવતા હશે ત્યારે કેટલી વેદના થતી હશે। અને ત્યાં સુધીની શાંતિ નથી થતી, અમારા શરીરમાં 7 છિદ્રો પાડે છે। અને ગોપીઓ આટલું સહન કર્યા પછી કનૈયાએ મને સ્વીકારી છે, અને કનૈયાએ મને અપનાવી હોય તો મારામાં મોટામાં મોટો ગુણ એ છે કે મારું હૃદય નિષ્કપટ છે। જે કનૈયો મને આનંદ આપે એ જ વેણુનાદનો આનંદ આખા બ્રહ્માંડને આપું છું। आज સુધી મેં મારા હૃદયમાં કશું નથી છુપાવ્યું। जो आनंद मुझे मिल रहा है, सारा आनंद में सारे ब्रह्मांड को दे देती। एज सूर, एज नाद, एज वेणु, हूँ आखा ब्रह्मांड ने संभळावुं छुं। गोपीओ भगवान ना चरित्र नु गान करे। गृहे गृहे गोपवतु पदंबा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदरमाधवे। गोपीओ आवीने भगवानना नामનું ચિંતન કરે છે। ગોપીઓ છે ને માં યશોદાના આંગણે આવે છે। માં શું છે ગોપી, બહાર આવજે તો જરા। યશોદાજી બહાર આવે। અરે ગોપીઓ હવે કેમ આવે છો અમારા આંગણે? ભલે માં ફરી ફરિયાદ કરવાને માટે આવ્યા છે। માં યશોદાજી કહે છે ગોપીઓ હવે તો મારો લાલો છે ને એ ગોપાલ બની ગયો છે। हवे तो मक्खन चोरवानो बंद करी दीधो छे। अब कहां मक्खन को चुराता है मेरा काना, अब तो गोपाल बन गया है, अब काहे की फरियाद? बताओ ना हवे शानी फरियाद छे? गोपीओ कहे छे मां तारा लालाए माखण चोरवानो तो बंद करी दीधो छे, पण हवे तारो कन्हैयो अमारा चितड़ाने चोरवा लाग्यो छे। मक्खन चुराना तो बंद कर दिया, लेकिन अब हमारे चित्त को चुराने लगा है तेरा लाला, इसलिए आए है तेरे दर पे। मां एक गोपी बोली मां तारा लाला ने एटलू कहेजे जारे अमे घर काम में प्रवृत्त होइए ना त्यारे तारो लालो बांसुरी नी धून न छेड़े, कारण अमारी सुरता एनी पासे जती रही छे। एक गोपी बोली मां मारी बात सांभळ, कन्हैयाना वेणुनादनी दशा केवी थाय छे। सवारनो समय थयो अने दधी मंथन करीने मक्खन मिश्रीनी मटुकी भरी शिका ऊपर राखवा गई। ए समय कन्हैयाए वेणुनाद कर्यो, मारी सुरता कन्हैयानी पासे जती रही। आम ऊंचो करी अने आम शिका ऊपर राखवा गई ना त्या तो सामेथी जवाब आव्यो मां मटुकी तारी बाजुमां छे ने मने बेसारवा निकળી છે। त्यारे मने ख्याल આવ્યો કે मटुकीनी जग्याए मारा छोकराने बेसारी दीधे। एक गोपी बोली मां एक वार मध्याह्न समय थयो ने हूँ सुंदर रसोई बनावुं छुं। ए समय तारा लालाए लीला करी, वेणुनाद कर्यो, मारी सुरता एनी पासे जती रही। चूलामां लाकड़ी खलास छे, आम जा चूलामां राखी तो खबर आव्यो। दाजी त्यारे खबर पड्यो के चूलानी अंदर लाकड़ी नहीं मारो पग राखी दीधेलो छे। एक गोपी बोली मां मारी बात तो सांभळ, अमारी घरे मेहमान आवेला, मारा ससराए कीधुं ओ बेटा आजे मानभोग सरस बनावो। हाँ અને માં મેં સુંદર મજાની રસોઈ બનાવી, બધાને જમાડ્યા। શું મારા સસરાએ મારા વખાણ કર્યા છે, શું મારી પ્રશંસા કરી। વાહ બેટા આજે માનભોગ બહુ સુંદર બનાવ્યો। પણ માં બધાને જમાડ્યા પછી જમવા બેઠીને મોઢામાં માનભોગ પધરાયો ના ત્યાં તો માનભોગ મીઠો નહીં ખારો ખારો બની ગયો છે।
ત્યારે મને એમ થયું કે આ તારા લાલાની લીલા છે. साल्ट की जगह शुगर की जगह साल्ट हो गया, खारो खारो बनी गए. ગોપીઓ કહે છે, માં તારા લાલાને એટલું કહેજે ના, અમે જ્યારે ઘર કામની અંદર હોઈએ ત્યારે તારો લાલો બાંસુરીની ધૂન ન છેડે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વૃંદાવનની અંદર વધાર્યા. દાવ ભૈયાને સાથે લઈ, ગોપગણોને સાથે લઈ ગોપીઓ દિવ્ય ચરિત્રનું ગાન કરે. વૃંદાવનની પ્રકૃતિ અદ્ભુત બની છે. આ તમામ ગોપીઓ ભગવાન કૃષ્ણમય બની છે. ગોપીઓના હૃદયની અંદર ભગવાન વૈસા છે. આજ ગોપીઓ હેવ મધુમંગલ, ઓ મનસુખાન, ઓ બિલ્વ ભગવાન વૃંદાવનની અંદર લીલાઓ કરે છે. એ સમયે ભગવાને વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરી અઘાસુર એનો વધ કર્યો, બકાસુર એનો વધ કર્યો, વત્સાસુરને ભગવાને મારે છે. બકાસુર એ દંભનો પ્રતીક છે. અઘાસુર છે ઇન્દ્રિય અધ્યાસ છે. વત્સાસુર છે એ દેહ અધ્યાસ છે. ભક્તિ રૂપી વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો દંભને આપ છોડવો જોઈએ. ભગવાને બકાસુરને માર્યો, યાની દંભનો વિનાશ થયો છે. તો જ ભક્તિ રૂપી વૃંદાવનમાં પ્રવેશ મળે છે. ભગવાને વત્સાસુરને મારી ગૌ હત્યાનું પાપ દૂર કરવાને માટે ભગવાને દૂધથી પડેલા કુંડમાં સ્નાન કર્યું. ત્યારથી ભગવાનનું નામ ગોવિંદ પડી ગયું છે. ભગવાને ગૌ હત્યાનું પાપ દૂર કરવાને માટે દૂધથી ભરેલા કુંડમાં ભગવાને સ્નાન કર્યું. ત્યારથી ભગવાનનું નામ ગોવિંદ પડ્યું છે. વૃંદાવનની અંદર પ્રકૃતિ આજે પુલકિત બની છે. ભગવાનની લીલાઓ વૃંદાવનની શોભા અનેરી છે. ભગવાનના સંસર્ગથી હરેક પ્રકૃતિ માધુર્યમય બની છે. ભગવાનનું ચાલવું, ભગવાનનું બેસવું, ભગવાનનું હસવું, એ સબ ભગવાનની હરેક ક્રિયા માધુર્યમય બની છે. આજ વૃંદાવનની એક એક શોભા માધુર્યમય છે. કારણ કે ભગવાન સ્વયં માધુર્યની મૂર્તિ છે. એના સંસર્ગમાં આવનારી પ્રકૃતિ માધુર્યમય કેમ ન બને? આજ ભગવાનની હરેક ક્રિયાઓ માધુર્યમય. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ મધુરમ હરિતમ મધુરમ હૃદય હૃદયમ મધુરમ રમણમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ
મધુરાધિપતિરખિલં મધુરમ. ભગવાનની હરેક ક્રિયા માધુર્યમય છે. મધુરમ મધુરમ. ભગવાનનો હોઠ મધુર છે. ભગવાનનું વદન તે મુખારવિંદ મધુર છે. ભગવાનનું હૃદય મધુર છે. ભગવાનનું ગમન એટલે ચાલવું મધુર છે. ભગવાનનું હસિતમ, ભગવાનનું હસવું મધુર છે. ભગવાનની હરેક ક્રિયા માધુર્યમય છે. અરે સ્વયં માધુર્યની મૂર્તિ છે. સંસર્ગમાં આવનારી પ્રકૃતિ માધુર્યમય કેમ ન બને? હૃદય મધુરમ ગમનમ મધુરમ. હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરમ. શ્રી રાધે. મધુરાધિપતિરખિલં મધુરમ. ગુંજા મધુરા માયા મધુરા. ગુંજા મધુરા માયા મધુરા. યમુના મધુરા વૃષ્ટિ મધુરા. યમુના મધુરા વૃષ્ટિ મધુરા. ગુંજા એટલે ચણોઠી. ભગવાને જે ચણોઠીની માળા ધારણ કરી છે. ગુંજા મધુરા, માલા મધુરા, યમુના મધુરા, વિચિર મધુરા. યમુનાજીનું જળ માધુર્યમય છે. વિચી એટલે એના મોજા, એની તરંગે, યમુનામાં ઉડતી તરંગે માધુર્યમય છે. ભગવાન યમુનાજીના તટ પર વધાર્યા. આખી શોભા અનેરી બની છે. ઓર સલિલમ મધુરમ કમલમ મધુરમ. સલિલં મધુરં કમલં મધુરમ. સલિલમ મધુરમ કમલમ મધુરમ. સલિલં મધુરં કમલં મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલં મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલં મધુરમ. ભગવાનની હરેક ક્રિયાઓ માધુર્યમય છે. ગુંજા એટલે ચણોઠીની માળા મધુર. યમુનાજી સ્વયં મધુર. યમુનાજીમાં ઉઠતા મોજાઓ તરંગે મધુર. યમુનાજીની અંદર ખીલેલા કમળ સલિલ એટલે યમુનાજીનું પાણી, જલ, વારી એ સલિલ માધુર્યમય છે. એમાં ખીલેલા પુષ્પો એ કમળ માધુર્યમય છે. સારી પ્રકૃતિ માધુર્યમય બની છે. આજ ભગવાનનો સંસર્ગ થયો. આખી પ્રકૃતિ માધુર્યમય. હૃદય મધુરમ ગમનમ મધુરમ. હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલં મધુરમ. ગોપી મધુરા ગાવો મધુરા. ગોપી મધુરા ગાવો મધુરા. યષ્ટિ મધુરા સૃષ્ટિ મધુરા. અનુપમ મધુરમ તિલકમ મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલં મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલં મધુરમ. શ્રી રાધે. મધુરમ
અખિલમ મધુરમ શ્રી રાધે મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ 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 મધુરમ ભગવાન की हर क्रियाए माधुरी ગમન એટલે જવું હૃદય મધુર ગમન મધુર ચાલવું બેસવું બોલવું હર ક્રિયા એની ગાઓ એટલે ગાયો મધુર છે ગોપીઓ મધુર છે સારી યષ્ટિ મધુર है और सारी सृष्टि भगवान नो रूपम मधुरम तिलकम हर क्रियाए स्वयं भगवान ही स्वयं माधुर्य की मूर्त है वृंदावन ની શોભા અદ્ભુત બની છે ભગવાન વૃંદાવન ની અંદર વેણુનાદ કરે ભગવાન વેણુનાદ કરે આજ વૃંદાવન ની શોભા અનેરી થઈ પ્રાતઃ કાળની અંદર ભગવાન વૃંદાવનમાં વેણુનાદ કરે ગાયો વાછડાઓ મૃગલાઓ કાનરૂપી પાત્રને બનાવીને ભગવાનના વેણુનાદનું પાન કરે મુખની અંદર કોમળ ઘાસના તણકલાઓ રહી જાય છે ભગવાન વૃંદાવનની અંદર આવી લીલા ઓ મધુમંગલ ઓ મનસુખા ઓ બિલવા ઓ સ્તો એક સમય સંધ્યાનો સમય થયો બાલ સખાઓએ નિર્ણય લીધો કે જ્યારે સવારે ગૌધનને લઈને આપણે વૃંદાવનમાં પધારીએ ના ત્યારે આપણી ઘરેથી માનભોગ લઈ આવી અને લાલાને જમાડવાનો છે સંધ્યાનો સમય થયો ને ગૌધનને લઈ અને પધારે છે ગોકુળની અંદર પણ મધુમંગલ માતાની પાસે કુટિયામાં જાય બોલે માં તને જાણ છે અમારે સવાર થતાની સાથે લાલાને માટે બધા જ બાલ સખાઓ માનભોગ લઈને પધારશે અમારે માનભોગ લઈને જવું છે મધુમંગલની માતા કહે છે બેટા પૂર્ણામાસી છે એની માતાનું નામ શાંડિલ્ય ઋષિનો પુત્ર છે મધુમંગલ બેટા આપણી પાસે પૂરું પેટ ભરીને જમીએ અન્નનો કણ ન હોય કુટિયામાં આપણે તો ઉપવાસ કરીએ છીએ બેટા અને 56 ભોગો કયાથી લઈ આવીને આપો પણ બેટા તો ચિંતા ન કરીશ હું તને એક મટુકીની અંદર મધુકરી બનાવીને આપીશ લાલાને કહેજે મારી માતાએ પ્રેમ અને ભાવથી મધુકરી બનાવીને આપી છે મધુમંગલની માતાએ પડોશની અંદરથી ખાટી છાશ લઈ એમાં મિશ્રી ભેળવી એક મટુકીમાં ભરી મધુમંગલને આપી લે મધુમંગલ લાલાને કહેજે કનૈયાને મને મધુકરી આપી છે સવારનો સમય થયો વૃંદાવનમાં ગૌધન ચારે પણ મધ્યાહન સમય થયો ના બધા જ બાલ સખાઓ માનભોગ લઈને આવ્યા ઓ મધુમંગલ ओ मनसुखान ओ श्रीदामान चलो ना अब तो भोजन पाने का वक्त हो गया है। तमाम बाल सखाओए 56 भोग लावीने वच्चे राख्यो। बधाने एम थयो कन्हैयानी साथे हूँ बेसू, लालानी साथे हूँ बेसू। पण 56 भोगोનું દર્શન કરીને મધો મંગલની આંખમાં આંસુ આવી ગયા। મનમાં વિચારે 56 ભોગોનો આરોગનારો કનૈયો મારી ખાટી છાસનો સ્વીકાર કેમ કરે? અને માં યશોદાએ મને કનૈયાની જેમ સાચવ્યો છે, આજે મારે એને ખાટી છાસ ન અપાય। મધુ મંગલે ખાટી છાસને લઈ દૂર ઝાડની પાછળ ઊભા રહી અને મધુ મંગલ ખાટી છાસને પીવા લાગે છે। કનૈયાએ જોયું મારા બધા બાલ સખાઓ આવ્યા, મારો મધુ મંગલ કેમ ના આવ્યો? દૂર જોયું તો મંગલની આંખમાં આંસુ છે।
મધુમંગલ રડે છે, એ ખાટી છાસનું પાન કરે છે, મોઢાની અંદરથી ખાટી છાસના રેલાઓ ચાલે. કનૈયો દોડીને ગયો, મધુમંગલના મોઢેથી ચાલતા ખાટી છાસના રેલાઓને કનૈયો ચાટવા લાગ્યો છે. મધુમંગલ આ તે શું કર્યું? તે મને મધુ કરી ન આપી. કનૈયા, મને એમ થયું કે 56 ભોગનો આરોગનારો કનૈયો મારી ખાટી છાસનો સ્વીકાર નહીં કરે. 56 ભોગની વચ્ચે જો ખાટી છાસને રાખીશ ના તો મારા બાળ સખાઓ મારી ગરીબાઈની હાંસી ઉડાવશે, મારી દિનતાની હાંસી ઉડાવશે. કનૈયો કહે છે, નહીં મધુમંગલ, નહીં. તું તારા મિત્ર કનૈયાને સમજી ન શકો. મને જે ખાટી છાસમાં આનંદ આવે એ 56 ભોગમાં ન આવે. મને જે મધુકરીમાં પ્રેમ આવે એ 56 ભોગમાં ન આવે. કારણ ખાટી છાસમાં તારી માતાની પવિત્ર મમતા સમાયેલી છે. તારી માતાનો પવિત્ર ભાવ, પવિત્ર પ્રેમ, પવિત્ર મમતા જીવનની અંદર ક્યારેય નહીં વિચારજે. 56 ભોગનો આરોગનારો કનૈયો ખાટી છાસનો સ્વીકાર ન કરે. ભગવાને મધુમંગલના મોઢેથી ચાલતા ખાટી છાસના રેલાઓને ચાટે છે. मधुमंगल ने सांत्वना आपी. मधुमंगल नहीं, अब दोबारा ऐसा कभी मत सोचना अपने जीवन में 56 भोगनो आरोगनारो कनैयो खाती छासनो स्वीकार न करे. મને 56 ભોગ નહીં જોઈએ મધુમંગલ, મને ખાટી છાસ જોઈએ, મને મધુકરી જોઈએ જેની અંદર માતાનો પ્રેમ સમાયો. મધુમંગલને સાંત્વના આપી. એ સમયે બ્રહ્માજી આકાશની અંદર ભગવાનની લીલાઓ જોઈ. મનમાં વિચાર કરે કે આ ગોકુળના ગોવાળિયાઓ બધા આને ભગવાન માને છે. અભી પતા ચલેગા. ભગવાન બ્રહ્માજીને મોહ થયો. તમામ વાછડાઓ, ગાયો, ગૌધનને લઈ અને ભગવાન બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં ગયા છે. ભગવાન સમજી ગયા કે બ્રહ્માજીને મોહ થયો છે. જે સ્વયં મારી પ્રાર્થના કરવાને માટે આવેલા પ્રભુ અવતાર ધારણ કરો, અને મેં અવતાર ધારણ કર્યો એટલે સ્વયં બ્રહ્માજી ફસાયા છે, મોહિત થયા છે. એ સમયે ભગવાને 6 માસ સુધીનો દિવસ બનાવ્યો. પોતાના શરીરની અંદરથી એ જ ગાયો, એ જ વાછડાઓ, એ જ ગોપગણો, એ જ ગોપીઓ. બ્રહ્માજી મનમાં વિચાર કરે 6 માસ થયા છે, હજુ સુધી કોઈ સંભાળ લેવા ના આવ્યું. જાકર કે મુझे देखने दे गोकुल वृंदावन की क्या हालत है. બ્રહ્માજી આવ્યા તો ભગવાન વેણુનાદ કરી એ જ ગાયો, એ જ ગોપીઓ, એ જ વાછડાઓ એની સાથે લીલાઓ કરે છે. બ્રહ્માજી દોડીને બ્રહ્મલોકમાં ગયા તો ત્યાં એ જ ગાયો ને વાછડાઓ. ફરી આવીને વૃંદાવનમાં જોવે તો એ જ ગાયો ને વાછડાઓ. બ્રહ્માજીના મનમાં રહેલો મોહ દૂર થયો. ભગવાનની પાસે આવીને કહ્યું, પ્રભુ હું આપને ઓળખી ના શક્યો. ભગવાન કે બ્રહ્માજી તમે ખુદ મારી પાસે પ્રાર્થના કરવા આવેલા અને અવતાર ધારણ કરો, અને મેં અવતાર ધારણ કર્યો એટલે તમે જ મોહમાં આવ્યા, તમે જ મારી ઉપર શંકા કરી. ભગવાને ક્ષમા યાચી છે. એ જ સમયે બ્રહ્મલોકની અંદરથી એ ગાયો, એ જ વાછડાઓ, એ જ બધું અર્પણ કર્યું છે. ભગવાન વૃંદાવનની અંદર ગાયો ચરાવે છે. ભગવાન વેણુનાદ કરે. બાલ સખાઓની સાથે લીલા. ઓ મધુમંગલ, ઓ મનસુખન, ઓ શ્રીરામન, ઓ બિલ્વ. ભગવાન અનેક અસુરોનો સંહાર કર્યો છે. વૃંદાવનની શોભા અનેરી બની છે ભગવાનના સાનિધ્યમાં. એ સમયે સવારનો સમય થયો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વેણુનાદ કર્યો. વેણુનાદની ધૂન બ્રહ્માંડમાં આવી. તમામ દેવતાઓ સુરતાને વિસરી ગયા છે. શિવ સમાધિ ભૂલ ગયે ઋષિ મુનિ કી નારી. વેદ પડત બ્રહ્મા ભૂલે ભૂલે બ્રહ્મચારી. તમામ દેવતાઓ પોતાના સુરતાને વિસરી ભગવાન વૃંદાવનની અંદર લીલાઓ કરેના. એ સમયે બાલ સખાઓ ગાયોને લઈ, ગૌધનને લઈ અને જલપાન કરાવવાને માટે યમુનાજીના ધરાની અંદર ગયા છે. તમામ ગાયોએ જલપાન તો કર્યું, પણ જલપાન કરીને બધી ગયા બેહોશ બની અને યમુનાજીના ધરા ઉપર નીચે પડી છે.
बाल सखाओ आव्या काना जल्दी चलो जल्दी कल चलो ना, हमारी सारी गया तो बेहोश बनकर गिर पड़ी है यमुना के तट। हमारी गया बोले हाँ चलो। कन्हैयो આવ્યો, ગાયોને જોઈ, જલની અંજલિ છાટી, સચેતો કરી, ગૌધનને લઈ અને ચરાવે. પણ ભગવાને પૂછ્યું બાલ સખાઓ જલપાન કરીને ગયાઓ આપણું ગૌધન બેહોશ કેમ બની ગયું? કાના આપણા યમુનાજીના ધરાની અંદર કાલિય નામનો નાગ વાસ કરે છે. એણે યમુનાજીના ધરાને દૂષિત કર્યું છે. અરે એનું જલપાન તો શું કનૈયા, એ ધરાની ઉપરથી કોઈ પસાર થાય ના તો એ પણ એના પ્રાણને છોડે છે, એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ જાય છે. ભગવાન કહે કાલિય નામનો નાગ? હા, યમુનાજીના ધરાની અંદર પોતાનો વિષ્ણુ સામ્રાજ્ય નહીં, જળ સ્થળ અને ફળ એ તો નૈસર્ગિક સંપત્તિ છે, એની ઉપર કોઈનો નિજી અધિકાર ન હોય. હવે મારે કાલિય નામના નાગને જરૂર દંડ આપવો પડશે. ભગવાને બાલ સખાઓને બોલાવ્યા. ઓ મધુમંગલ, ઓ મનસુખન, ઓ શ્રીદામન, ઓ બિલ્વ, ક્યાં હે કાના? આવો જરા. શું છે? ચલો હવે આપણે ગેડી દડોલી રમવાનું છે. श्रीदामन कहे छे काना हम खेलने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम एक शर्त राखिए छे. बोले बताओ कई शरत छे? बोले जेमनाथी आ दड़ो उछलीने यमुनाजीना धरामां जशे ये लावीने अर्पण करशे आ दड़ाने. ये हमारी शर्त है. जिससे ये गेंद उछलकर यमुना जी की धरा में जाकर गिरेगी वो स्वयं लाकर के अर्पण करेगा हमारी गेंद को. ये पोते ज जसे अने दड़ाने लावीने आपशे. भगवाने शरत स्वीकारी छे. भगवान बाल सखाओनी साथे गीड़ी दड़ोले रमवानो प्रारंभ करे छे. देखो भाई एक बात गौर से सुन लेना, भगवान ने लीला में क्यारे संशय न करो. અને ઘણા લોકો તો મનમાં એવા પ્રશ્ન કરે કે આપણે દડો પાણીમાં ફેંકીએ તો દડો તો તરે છે અને કનૈયાએ ફેંકેલો દડો ડૂબી કેમ ગયો? પણ એ તો ભગવાન છે, ધારે તો આખા બ્રહ્માંડને ડૂબાડી દે. દડો શું ચીજ છે? ભગવાનની લીલામાં ક્યારે અને સંશય જ્યાં શરૂ થાય ને ત્યાંથી ઈશ્વર દૂર જાય છે. ભગવાનને મેળવવા હોય તો હૃદયથી અને શ્રદ્ધાથી મેળવજો, કારણ શ્રદ્ધા છે એ હૃદયમાં રહે છે અને સંશય છે બુદ્ધિનો વિષય છે. બુદ્ધિથી ભગવાનને ક્યારેય ન મપાય, કારણ કે બુદ્ધિ પૂરી થાય ત્યાંથી ઈશ્વરની શરૂઆત થાય છે. એટલે ભગવાનની લીલામાં ક્યારેય સંશય ન કરવો, શંકા ન કરવી. હા, મને તો એક ભાઈએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે કનૈયો મૂછું કેમ નથી રાખતો? લે, મેં કીધું એનું હાલતું હશે કે ઘરમાં, ક્યાં મૂછું ને ક્યાં કનૈયો. પણ ભગવાનને એનું કારણ એ છે કે આપણા શરીરના ગુણધર્મો ભગવાનને લાગુ ન પડે, કારણ ભગવાન તો ગુણાતીત છે. આપણું શરીર લૌકિક છે અને ભગવાનનું શરીર અવલૌકિક છે, એટલે બધા ગુણધર્મ લાગુ ન પડે. એ સમયે ભગવાને ગેડી દડોલે રમવાનો પ્રારંભ કર્યો. રમે છે, બધાનો દાવ આવે. ભગવાને જોરથી ગેંદ ઉછાલી, ઉછલતાની સાથે જાકર કે ગીરી યમુનાજી ધરામે, ધરાની અંદર જઈને દડો પડ્યો. શ્રીદામન કહે છે ચલ ચલ કાના, શરત રાખેલી છે, ચલ હવે તું જઈને દડો લઈ આવે, આપે તારાથી ઉછળીને ગયો છે. કનૈયો કે ચિંતા ન કરીશ, હું સ્વયં જઈશ. કનૈયો ગયો છે યમુનાજીના તટ ઉપર, કદમની શાખા ઉપર ચડી છલાંગ લગાવી જાકર કે ગયે યમુનાજીના ધરાની અંદર કનૈયો ગયો. बाल सखाओ गोकुलों अंदर माँ यशोदा नंद बाबा ने पास आव्या. बाबा जल्दी चलो ना, हमारा काना ने तो छलांग लगाई है, जाकर के गिरा है यमुना जी के दरा में. नंद बाबा आव्या, माँ यशोदा जी आव्या, गोपगणो आव्या. कांठे तटे आवे ने जोयो, मळे नहीं कनैयो. नंद बाबा ने माँ यशोदा बेहोश बनी अने ढળી પડ્યા. પણ એ સમયે કનૈયો યમુનાજીના ધરાની અંદર ગયો. નાગ પત્નીઓએ કહે છે, હે બાળક, કોણ છે તું? શા માટે આવ્યો છે? ખ્યાલ છે આ યમુનાજીના ધરાની અંદર કાલિય નામનો નાગ વાસ કરે છે. અરે એની વિષની જ્વાળાઓ રહેલી છે. ધરાની અંદર તો શું, પણ કોઈ ઉપરથી પક્ષી પસાર થાય એ પણ પોતાના પ્રાણને છોડે છે. અને તું યમુનાજીના ધરામાં, મને એવું લાગે છે તારો હવે કાળ નજીકમાં આવ્યો હોય, કારણ કે જેનો મૃત્યુ નજીકમાં આવે ના
એમને યમુનાજીના ધરાનો માર્ગ સૂજે છે. કોણ છે બાળક? તું ચાલ્યો જા. અમારા સ્વામિનાથ સુતા છે, એનો સ્વભાવ ક્રૂર છે. એ જાગશે તો તને મારશે, અમને બાળ હત્યા લાગશે. માટે હે બાળક, જળ કમળ નહીં છાની જા. એ જળ કમળ સાડી સ્વામી અમારો જાગશે તને મારશે, લાગશે. હે જળ કમળ સાની કહે બાળક તું માર્ગ ભૂલ્યો, અહીંયા તે જીદ આવ્યો. અરે બાળક તું માર્ગ ભૂલ્યો, એ તારા મેરીએ વડાવ્યો, નિયય તારો કાળજ ફૂટ્યો, અહીંયા શિર આવ્યો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. એ નથી ના ગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વણાવ્યો, મથુરા માર્ગ ભૂલ્યો, મારા વેરીએ લાવ્યો મથુરા નગરીમાં તું રમતા નાગનો શિહાર્યો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. યમારો જાગશે તને મારશે, અને બાળ હત્યા લાગશે. એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. રંગે રૂડો રૂપે પૂરો, સંત કોટીલો રાવણો માતાએ કેટલા જન્મ્યા, એમાં તું ખામણો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. સ્વામી અમારો જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. મારી માતાએ બેવું જન્મ્યા, એમાં હું નટવર નાનડો, જગાડ તારા નામને મારું નામ કૃષ્ણ આનુડો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. સ્વામી અમારો જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે. એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. એ જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા.
નાગ પત્નીઓએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ નના કપ્રેષ્ઠમ ચ સાર્વભૌમ ન પારમેષ્ઠ્યમ ન રસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિ ન પુનર્ભવમ વા વાછંતિ યદ પાદરજ પ્રપન્ના. ભગવાન અમારે જીવનની અંદર કશું નથી જોતું. જાણો છો આપ, અમારે મુક્તિ પણ જોઈતી નથી. પણ પ્રભુ અમારા જીવનની અંદર એવી અભિલાષા છે કે આ જન્મની અંદર પધારી અને આપે આપના ચરણની રજ અમારા મસ્તક ઉપર પધરાવી, એમ હરેક જન્મની અંદર પધારી આપના ચરણની રજ અમારા મસ્તક ઉપર પડી રહે. વાછંતિ યદપાદ રજ પ્રપન્ના. और कुछ नहीं चाहिए हमें. અમારી એક જ ઈચ્છા છે, આપના ચરણની રજ અમારા મસ્તક ઉપર બની રહે બસ. ભગવાને આજ્ઞા આપી, હે કાલિય, હવે તું અહીંયાથી રમણ દ્વીપની અંદર ચાલ્યો જા. યાદ રહે, રમણ દ્વીપ એટલે હાલનું બેટ દ્વારિકા છે. ભગવાન કાલિય નાગ કહે છે, પ્રભુ હું જો રમણ દ્વીપમાં ચાલ્યો જઈશ તો ત્યાં તો પ્રભુ આપનું વાહન ગરુડજી મને મારવાને માટે આવશે. ભગવાન કહે છે, કાલિય તને ગરુડ મારવાને માટે જરૂર આવશે, પણ તારા મસ્તક ઉપર ચરણના ચિહ્નો જોશે ના, મારા ચરણના ચિહ્નો જોઈને ગરુડ પાછું ચાલ્યું જશે. એ તને ક્યારેય મારી નહીં શકે. એ સમયથી કાલિય નામનો નાગ બેટ દ્વારિકાની અંદર સમંદરમાં રહે છે. અને હાલની અંદર પણ કાલિયનો વંશ ત્યાં છે. એના દર્શન પણ એક સંન્યાસીને થયેલા છે. એનું પ્રમાણ છે, અમે જ્યારે નાના હતા ને, 5મું 6ઠામાં અમે બેટ દ્વારકા ભણવા ગયેલા પાઠશાળાની અંદર. એ સમયે એક સંન્યાસીને એવો નિયમ હતો કે દરરોજ પૂનમના રાતે આખા બેટને પ્રદક્ષિણા કરવી દરિયાના કાંઠે. 42 કિલોમીટરનો એરિયો છે રાઉન્ડ. એની સાથે એના શિષ્યો જાય છે. તો અચાનક ચાલતા ચાલતા એટલો બધો આમ કાળો બધું વાતાવરણ થઈ ગયું. શિષ્ય પૂછે છે, બોલે ગુરુજી આ બધું વાદળા કેમ અચાનક થયા? ત્યારે એને જવાબ આપ્યો કે આ વાદળા નથી, આ કાલિય નાગનો વંશ છે. 5 વડલા ભેગા થાય એવડી તો એની ડોક હતી ખાલી. આખું અંધારું કરી દીધેલું. એનું પ્રમાણ મળેલું છે. ત્યારે સંન્યાસીજીએ કીધેલું કે અહીંયા આ બીજું કોઈ નહીં, આ કાલિય નામના નાગનો વંશ અહીંયા છે રમણ દ્વીપની. અને આજ સુધી અમે ભણતા ત્યાંથી અત્યાર સુધી બેટ દ્વારિકાની અંદર એવી કોઈ ઘટના નથી બની જેને સાપ કરડવાથી કોઈનું મૃત્યુ થયું. અને સાપ કરડે તો એનું ઝેર નથી ચડતું. એ કાલિયનો પ્રભાવ છે. यदि मानो सांप ने काट लिया, जहर नहीं चढ़ेगा. भगवान ने वंदना करी. कालिय नामनो नाग रमण द्वीपनी अंदर वास करे. सुखदेव जी महाराज कहे, राजन ए समय भगवान ने लीलाओ अद्भुत छे. भगवान बाल सखाओनी साथे लीलाओ करे. वृंदावननी अंदर वेणु नाद करे. ओ मधुमंगल, ओ मनसुखन, ओ श्रीदामन, ओ बिलवा. ए समय भगवान नंद बाबा एक समय તમામ સામગ્રીઓ એકત્રિત કરી અને યજ્ઞનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે, બાબા આ શું કરો છો આપ? એનો હેતુ શું છે? એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? એનું પ્રયોજન શું છે? શા માટે આપ યજ્ઞ કરો છો? બોલે બેટા, એ તો શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. યજ્ઞાદ ભવતિ પરજન્યો, પરજન્યાદ અન્ન સંભવ, અન્નાદ ભવતિ ભૂતાની, યજ્ઞ કર્મ સમદભવ. બેટા, આપણે જો યજ્ઞ કરીએ ને તો ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થશે. અને ઇન્દ્ર જો પ્રસન્ન થશે તો વૃષ્ટિ આવશે. તો વરસાદ આવશે તો આખી સૃષ્ટિ હરિયાળી બનશે. અને એમનાથી
આપણું પોષણ થશે બેટા. ઇન્દ્ર તો આપણો ઈશ્વર કહેવાય, એટલા માટે એનો યજ્ઞ તો કરવો જોઈએ ને. ભગવાન કહે છે બાબા તમે જેને ઈશ્વર માનો છો એ ઈશ્વર નથી, એ તો પુણ્યના હિસાબે પ્રાપ્ત થયેલું એક સ્થાન છે, પુણ્યને કારણે પ્રાપ્ત થયેલી સત્તા છે. એકવાર જો એનો પુણ્ય ધોવાઈ જશે તો એ પણ પોતાની સત્તાને છોડી દેશે. તમે જો ખરેખર ઈશ્વરનું આપણે ભજન કરવું હોય તો આપણો ખરેખર ઈષ્ટદેવ આપણા ઈશ્વર એ તો ગોવર્ધન નાથ છે. 4 નાથોની વચ્ચે બેઠેલો જગન્નાથ, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, દ્વારિકાનાથની વચ્ચે બેઠેલો ગોવર્ધન નાથ એ જ આપણો ઈશ્વર છે. કારણ કે ગોકુળની અંદર ગૌધનને લઈને ગોવર્ધનની તળેટીમાં ગાયો ચરાવીએ, એ આપણને દૂધ આપે, એમનાથી ગોકુળની અંદર પોષણ થાય, બાળકો પોષિત બને છે. એટલા માટે તો એ આપણા ઈશ્વર છે. આપે જો યજન કરવું હોય તો આપણા ગોવર્ધન નાથજીનું કરો ના. એ જ સમયે યજ્ઞની પ્રણાલિકા છોડી અને ગોવર્ધન નાથજીની પૂજાની સામગ્રી એકત્રિત કરી છે. પણ ઇન્દ્રને ગુસ્સો આવી ગયો કે વર્ષોથી ચાલી આવતી પ્રણાલિકા એક બાળકના કહેવાથી બાબાએ ઠોકરાવી, યજ્ઞને બંધ કરાવ્યો. હવે હું જરૂર એનું પરિણામ આપીશ. ઇન્દ્રને ગુસ્સો આવ્યો. સાવર્તક નામના મેઘને બોલાવ્યો. એ બહુ ગુસ્સો મેઘ છે. સાવર્તક નામના મેઘને કહ્યું જાઓ ગોકુળ વૃંદાવનની અંદર જઈને એટલો મુશળધાર વરસાદ કરાવો, આખો જળ બંબાકાર બને, કોઈ જીવંત ન રહેવું જોઈએ. એ જ સમયે સાવર્તક નામનો મેઘ આવ્યો છે. સાવર્તક નામનો મેઘ આવી મુશળધાર વરસાદ પડવા લાગ્યો. વાદળાની ગડગડાટ જોરદાર પવન ફૂંકાવા લાગ્યો. મુશળધાર વરસાદ પડતાની સાથે આખું ગોકુળ વૃંદાવનની અંદર જળ બંબાકાર નાસભાગ થવા લાગી, ચિત્કારો થવા લાગી. વાછરડાઓ, ગોપીઓ, ગોપગણો, નંદ બાબા, યશોદા ગૌધનને લઈ ગોવર્ધન પુષ્પની વૃષ્ટિઓ થઈ, યક્ષગંધર્વો નાચગાન કરે. ભગવાને ટચની આંગળી ઉપર ગોવર્ધન નાથજીને ધારણ કર્યા છે. તમામ વંદના પૂજાની અર્ચનાઓ તોફાનની અંદરથી ભગવાને આજ આછા ગોકુળ વૃંદાવનને બચાવી રહ્યા છે. એ સમયે આજ ભગવાનને ગોવર્ધન નાથજીને ધારણ કરી અને ભગવાન ગોવર્ધન નાથજીનો જય જયકાર બોલે. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. ભગવાને ગોવર્ધન નાથજીને ધારણ કર્યા ના તો બાળ સખાઓ કે ચલો ચલો કનૈયો એકલો થાકી જશે, આપણે હેલ્પ કરવી જોઈએ. લાકડીઓ લઈ થોડા પેલી બાજુ અને થોડા પેલી બાજુ ઉભા છે. હા, અને ઉભા રહી એની સામે વાંધો નહીં, પાછી આંખો અદર કરી. એ સમયે ભગવાને થોડો આંગળી ટેડી કરી, પર્વતનો વજન આવ્યો, થોડા બાળકો પડી ગયા, ફરી ઉભા થયા. ઇન્દ્ર ભગવાન આવીને જોયું તો કનૈયો ટચલી આંગળી ઉપર ક્ષમા માંગી છે. તોફાન શાંત બની ગયો, એકદમ પ્રકૃતિ સ્વચ્છ બની અને ભગવાન ગોવર્ધન નાથજીની વંદના પૂજાની અર્ચનાઓ થઈ, અભિષેક થયો અને ગોવર્ધન નાથ ભગવાનનો જય જયકાર થયો. બોલી શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण. 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 विठल तुम्हारे शरण, वल्लभ तुम्हारे शरण. विठल तुम्हारे शरण प्रभु तुम्हारे शरण. गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे
પ્રભુ તુમારે ચરણ ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તુમારે ચરણ રસરાજ ધરણ ગિરિરાજ ચરણ ગિરિરાજ ધરણ ગિરિરાજ ધરણ રાજ ધરણ પ્રભુ તુમારે ચરણ ગિરિરાજ ચરણ શ્રીજી તુમારે ચરણ ગિરિરાજ ધરણ પ્રભુ તુમારે શરણ અરે રાધાજી પૂછે છે વાત, કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા? રાધાજી પૂછે છે વાત, કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા? રાધાજી પૂછે છે વાત, કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા? હે રાધાજી પૂછે છે વાત, કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા? શ્રાવણ માસની અંધારી રાતડી, શ્રાવણ માસની અંધારી રાતડી, શ્રાવણ માસની અંધારી રાતડી, શ્રાવણ માસની અંધારી રાતડી, અમે જન્માતા કોટરીની માં, રાધાજી અમે કેમ થયા કાળા? અમે જન્માતા કોટડીની માત, દાદા અમે એમ થયા કાળા. રાધાજી
કેમ થયા કાળા આજનો પવિત્ર દિવસ ભાગવત કથાનો પવિત્ર સમન્વય અને જે ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે એવા અમારે સાગરભાઈ એનો આજે જન્મ દિવસ હોય તો બધા તાલીઓથી વધાવીએ. હેપી બર્થડે શતમ જીવીમ સરદહ. જય હો ગોવર્ધન નાથજી કી જય હો. એના જીવનમાં ઐશ્વર્ય ત્યાગ કરુણા અને ગોવર્ધન નાથજીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે એવા જ ગુણો વિકસે. આવો ભગવાનની પ્રાર્થના. હે રાધાજી પૂછે છે વા, હે કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા? હે રાધાજી પૂછે છે વાત કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા અહીંયાથી એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે અમે રાસ લઈએ ત્યાં સુધીમાં કોઈ બહેનોને ગોવર્ધન નાથજીના દર્શન કરવા હોય તો ઝડપથી આવી શકે છે. ગોવર્ધન નાથજીના દર્શન કરી લો ત્યાં સુધીમાં અમારે રાસ લેવાઈ જાય. જે બહેનોને ત્યાં ભાઈ 56 ભોગનો પ્રસાદ છે એ થોડો થોડો આપતા જજો દર્શન કરવા આવે એને. હે રાધાજી પૂછે છે વાત, કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા? હે રાધાજી પૂછે છે વાત કૃષ્ણ તમે કેમ થયા કાળા